person present here who happens to be a very close family friends of our family, our parents' family. He hails from Machilipatnam and started his career as an engineer in the PWD department, if I am right, at Vijayawada. Later on, he moved to Hyderabad and started his career as one of the early persons joined in ECL organization and continued in ECL organization and served the organization with a lot of dedication. Antekaakunda, he is one of the pioneering entrepreneurs from the Christian community from Hyderabad. వారు కామ్సాట్ సిస్టమ్స్ అని ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ ఇంటూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ యాంటెన్నాస్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్. For a brief moment, for a very short period, I also worked in his organization when I started my career. It's my misfortune, I could not continue there working. ఆయన గురించి ఒక చిన్న ఇదేంటంటే, this magazine is Enterprise World. This is a global magazine. ఆయన గురించి ఈ మ్యాగజైన్లో జాన్ గారి గురించి రాయటం జరిగింది అదనమాట. సో and John uncle is very close to my parents. Uncle's wife Lalita aunty, she recently passed away in 2024 August, if I am right. Auntie and my mother were very close friends. They worked together in, if I am right, in Bishop Azraya, Vijayawada. So that's how they got, uncle and auntie got married also. And I have many things to say about uncle and his parents and our association with his family. Once everybody finishes talking their own version about my mother, now I invite John uncle to come forward and give his greetings and whatever he feels like saying. Please come. Giving us this opportunity to meet not only you and all the friends who have come here. First I have to thank Sushant because I see he's such a nice son of parents who remembers their parents. He gives second utmost. ఎంత దేవుని భయభక్తులే కాదు, తల్లిదండ్రులు ఆ సన్మానం అది ఉండడం బట్టి యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద ఫోర్త్ వర్డ్స్. అయితే మన 10 ఆజ్ఞల్లో 4వది ఉంది, నీ తల్లిదండ్రులని సన్మానం దేనికి దీర్ఘాయుష్మంతులు. అంతా పక్కన పెట్టండి. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే దీర్ఘాయుష్మంతులు అవ్వాలని చేయడం కాదు. I personally feel it is your duty to do it, which you are doing. I am really very, very proud of you. I wish I had a son like you, to be frank. So, God bless you. To start with, ఏంటంటే మీకు అందరికీ తెలియదు, శాంతకుమారి గారు మా బంధువు. ఎలా అంటే వారి నాన్నగారు కర్రే శాంతయ్య గారు. కర్రే శాంతయ్య గారు ఈజ్ రిలేటెడ్ త్రూ మై మదర్. మై మదర్ ఈజ్ మారుముడి వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ అక్కడ పాల్సాన్పల్లి అని ఉంది. దే వర్ ది ఫస్ట్ క్రిస్టియన్స్ వెన్ ది మిషనరీస్ హ్యావ్ కమ్. So God has blessed them so much. So we come from that family. Today, whatever you are enjoying and all that, don't think that because of something you are here. Yes. You know what is Lord says, Nirgama Kandam Ade, 6వ అధ్యాయం. మరి ఏంటంటే 6వ వచనం, నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారిని 1000 తరముల వరకు కరుణించువాడనే ఉన్నాను.
చూసారా, అక్కడే మళ్ళీ ఆ పనులు చేయకపోతే 3-4 తరాలేనే అన్నాడు. అవునా? అలాగే 28 ద్వితీయోపదేశ కాండం పెడితే 14 వచనాలేమో ఆల్ నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా, ఏది నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే. తర్వాత అక్కడి నుంచి 67 వచనాలు అన్నీ శాపనార్థాలు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ టుడే యు ఆర్ హియర్ బికాజ్ లేదు, మీ తల్లిదండ్రులు మీ పూర్వీకులు వాళ్ళు దేవుని అనుసరించి నడిచారు కాబట్టి టుడే యు ఆర్ బ్లెస్డ్ అండ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఫర్ ఎవర్. ఇంకా చెప్పాలంటే అదే వారు నాకన్నా ఒక 1 year సీనియర్. ఏది మీ మదర్. వారు 1955లో SSLC అండి, చాలా హై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్తో పాస్ అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు ఎంత గొప్పగా మా అమ్మాయి మెడికల్ అడ్మిషన్, బట్ ఫాదర్ కుడ్ నాట్. సో ఎంతో చదువుకొని వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్, మాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఫ్యామిలీ, అంటే బంధువులం కదా. నేను 1 year నేను జూనియర్. నేను 56లో పాస్ అయ్యాను. అఫ్కోర్స్ తర్వాత నేను BA మ్యాథమెటిక్స్ చేసి తర్వాత AMI చేశాను. ఐ పాస్డ్ ఇన్ 64. కానీ వీరు మదర్ BSc BEd చేసి, ఐ థింక్ బిషప్ అజరయ్య. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ట్విస్ట్ ఏమైందంటే, మై వైఫ్ ఆఫ్టర్ షీ డిడ్ MA English from Andhra University and BEd, she joined Bishop Azraya. She worked for 1 year before she moved to Maris Shella College. Now why I am telling, yes, see, that has changed my life also. Edi Shantam garu, it is she who brought this alliance. మా అమ్మకి నాన్నకి చెప్పి ఇలా ఒక అమ్మాయి ఉంది, మంచి అమ్మాయి. అప్పటికి నేను జూనియర్ ఇంజనీర్ PWD జాయిన్ అయ్యండి. 64 పాస్ అయ్యాను. ఇమ్మీడియట్లీ I joined as junior engineer PWD. I was posted in the Farka, no, this the Vizag దగ్గర ఇది no, this Sealer, upper Sealer. Now why I am telling how God has brought this family, and I am the benefactor out of that. Because of that I got my wife. Anyway, that's a separate thing. కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రభుదాస్ గారు తను నోబెల్ హై స్కూల్లో అది నోబెల్ కాలేజ్లో పనిచేశారు. అఫ్కోర్స్ మా నాన్నగారు అమ్మగారు కూడా నోబెల్ హై స్కూల్లో, తర్వాత మా తమ్ముడు నోబెల్ కాలేజ్లో లెక్చరర్ కెమిస్ట్రీ. ఈ సిస్టర్స్ అంతా నోబెల్ కాలేజ్ అందరూ చదువుతారు. సో దట్ ఈస్ వన్ స్టోరీ. కాకపోతే మెయిన్ ఏంటంటే బందరు వచ్చినప్పుడల్లా నేను ప్రభుదాస్ గారు అదే శాంతం గారు వాళ్ళ ఇంట్లో అతిథులు, యూస్ టు హ్యావ్ లంచ్ డిన్నర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ విధంగా మమ్మల్ని ఎంతో చేశారు. అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం ఏంటంటే తను ఒక తల్లిగా, ఒక గృహిణిగా, తర్వాత మంచి టీచరు, హెడ్ మిస్ట్రెస్ శారది స్కూల్గా ఇవన్నీ చేసి ఆ విధంగా ఎంతో మంచి టెస్టిమనీ ఉంది. దట్ ఈజ్ అన్నిటికన్నా గొప్పది ఏంటంటే పిల్లల్ని దేవుళ్ళు పెంచడం అనేది. కానీ నేను ఇవాళ అదే మాట్లాడాలనుకున్నాను, కానీ పాస్టర్ గారు ఆల్రెడీ అవన్నీ టచ్ చేశారు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. సీ ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ క్రిస్టియన్ ఇది ఏంటంటే ద ఫెయిత్ ఆఫ్ ది ఫాదర్స్ అనండి, మదర్స్ అనండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్. అవన్నీ ఏమైపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ రోజున ఎందుకు అంటే మనం ఈ విధంగా అంటే వీఆర్ మోర్ తీసుకుని ఆ రోజులు వేరు. అప్పట్లో వాళ్ళ లైఫ్ అది ఎలా ఉంది, ఈ రోజున మన లైఫ్ ఎలా ఉంది. సో వీ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఆఫ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దేవునితో అంత పని లేదని అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్గా ఆ ఫెయిత్ ఆఫ్ ది ఫాదర్స్
మొదట్లో మనల్ని పిల్లల్ని ప్రొద్దున ఈవినింగ్ ఇంట్లో ప్రార్థనలు ఉండేవి. అంటే మా నాన్నగారు కూడా అదే మిషనరీ స్కూలే కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా చేసి మమ్మల్ని ఆ విధంగా పెంచారు కాబట్టి టుడే ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు అన్నీ నేను పాడగలను. నా వైఫ్ అయితే అసలు ఆ పాటలు ఆ వరస కూడా తప్పకోకుండా పాడుతుంది. ఎప్పుడు చెప్పుద్ది. ఒకవేళ ఏదైనా ఈ పాటల పుస్తకం కానీ లేకపోతే నేను రాస్తాను అవన్నీ మళ్ళీ అంత అవుతుంది. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ వీ వర్ బ్రాట్ అప్ లైక్ దట్. సో వేర్ ఈస్ దట్ ఫెయిత్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Because you have come of age, you have any good houses, you have everything, you have cars, you have this, that, your children have grown up, so you don't need God. ఈ ప్రీచర్స్ కూడా ఎన్నో రకాలని చెబుతూ ఈ ప్రాస్పరిటీ గాస్పెల్ అది ఇది అని చెప్తే న్యాయంగా ప్రజలను పాడు చేస్తున్నారు. ఏదంటే వేరీస్. కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు నేనేంటంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మన తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా మనల్ని పెంచారో ఐ థింక్ వీ హావ్ టు గో బ్యాక్. దెన్ ఓన్లీ దిస్ క్రిస్టియన్డమ్ కెన్ కమ్ వెల్. ఎగ్జాక్ట్గా నేను చెప్ప చివరికి ఈ రోజున 83 సంవత్సరాలు నాకు హౌ గాడ్ హ్యాస్ బ్రాట్ మీ అప్ అండ్ యాక్చువల్ దీనిలో సార్ ఆల్రెడీ చదివారు. ఫిలిపియన్స్ 1st chapter 21st verse. నేను బ్రతుకుడైతే కానీ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఆయన కింద ఇచ్చాడు. ఏమని? దీనిలో ఎందుకు ఉండాలని అనుకుంటున్నాను నేను, దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు కింద వచనాల్లో. 22nd verse నేను చెప్తున్నాను. యా దీంట్లో చూడండి. తీసాను ఇది ఎందులో తీసుకొచ్చాను. నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలనని నాకు ఆశ ఉన్నది. అది నాకు మరీ మేలు. అయినను నేను శరీరం నందు నిలిచి ఉండుట మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమై ఉన్నది. మిమ్ముని బట్టి అంటే చిల్డ్రన్ అండ్ అదర్స్ అని అనుకున్నాను. మరియు ఇటు నమ్మకం కలిగి నేను మరలా మీతో కలిసి ఉండుట చేత నన్ను గూర్చి క్రీస్తు యేసునందు మీకున్న అతిశయము అధికమగునట్లు మీరు విశ్వాసమందు అభివృద్ధియు ఆనందము పొందు నిమిత్తము నేను జీవించి మీ అందరితో కూడా కలిసి ఉందని నాకు తెలియదు. నేను చెప్తున్నా అంటే 83 years I already lived. I too don't want to live for long. ఎంత తొందరగా దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోతే అంత మంచిది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకసారి ఇలాగే ఏదో ఇది హెల్త్ క్యాంప్ అని వచ్చి వెళ్ళి నేను డాక్టర్కి చెప్పాను, సార్ ఐ వాంట్ టు గో ఫస్ట్. తెల్లారే యు ఆర్ ఆల్ రైట్, వై డూ యూ? నేను చెప్పాను దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఇన్ లివింగ్ ఫర్ లాంగ్ అండ్ ఆల్ దట్. అవునా? ఎనీవే ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విష్, ఇట్స్ నాట్ అవర్ విష్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హీ వాంట్స్ దట్ వీ షుడ్ బీ హియర్, వీ హ్యావ్ టు బీ హియర్. ఎనీవే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ, బ్రదర్స్ సిస్టర్స్, వీళ్ళందరూ దేవుని ద్వారా అందరూ బాగా పైకి వచ్చారు. అంటే ఈ లోకరీతిగా పైకి రావటమే కాదు. సుశాంత్ అయితే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, ద స్పార్క్స్ ఆఫ్ తిమోతి ఐ కుడ్ సీ ఇన్ హిమ్. ఏ విధంగా అయితే పౌలు గారు తిమోతిని పట్టుకొని, అవునా, ఈవెన్ 2 తిమోతి అంతా ఒక తండ్రి కుమారుడికి అప్పగించేస్తాడే ఆ విధంగా రాసి పెట్టాడు. అటువంటిది ఐ సీ ఇన్ యూ. కీప్ అప్. I wish many Timothys
Sushant's like you, come and take this word. Where are we going? Anyway, thank you for giving this. I think Pardon, please. You have full time. No problem at all. I'm sorry. Don't take me. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను తొందరగా వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అయింది కానీ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పని మొత్తం మీరు పూర్తి చేస్తారు ఆ తర్వాత ఫ్యానీ క్రాస్బీ రాసింది ఫ్యానీ క్రాస్బీ ఇస్ పాపులర్ Sunday the silver thought will break, and I no more as now shall sing. But oh the joy when I shall wake within the place of the King. I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday my early home will fall. I cannot tell how come it will be, but that I know my all in all has now a place through heaven for me. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I shall enter into rest. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Someday till then I'll watch and wait, my lamp all dim and burning bright, that when my Savior opens gate, my soul to Him might take its flight. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see Him face to face and tell the story saved by grace. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure. మీరందరూ సొంత వాళ్ళు కాబట్టి I took your time. You have still some more time to speak also. If you have any more, anything to say. Thank you. Thank you. Laura, are you ready? అందరి పక్షంగా నేను ఒక చిన్న ఇది ఏంటంటే నేను జూనియర్ ఇంజనీర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు I appeared for the UPSC. I got to UPSC. Oh, wonderful. I was class 1 officer in the central government for 3 years. 3 years. I was posted in Farakagari. I was in irrigation and power department. Yeah. ఎందుకు చెప్తాను చాలా మంది తెలియదు. So అక్కడ ఉంటూ I applied for ISRO. కానీ that time it was under Department of Atomic Energy. Yes, Atomic Energy. So we were posted in Bombay under DAE. కానీ అదేం చేశారు after 2 years they transferred me to ECA. 88 I was promoted as Deputy General Manager. Yes. I took VRS in 93 years work చేశాను.
Anyway, నా కంపెనీ గురించి నేను చెప్పనవసరం లేదు. I think by God's grace Yes, is doing very well. We are very I will do that part of it. Anyway, that is we need. Towards the end of it, I have The something God to is say great. about everybody who is God present is here. great. He Yeah. knows what is to be given Yes, and what for He is giving. Yeah. That also I know. yes, We have to do a lot of work. Maybe Yes. for that only God has still kept me. yes, yes. I think yes. If Yeah. God gives me that strength and all that. See, at 83, Yes, many I'm more still- heights to achieve. I am You have still already fine achieved by a lot God's of grace. great Even heights. if I have all sorts of ailments, Mhm. including a pacemaker, Yes, I am fine. yes. God is Doing great. good. Yes. Thank Praise you. the Lord. Thank you. Hallelujah.